गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम एक नई इकाई लेने जा रहे हैं। उसका नाम है इकाई नंबर 4 और उसका नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे देश के साथ जुड़ा हुआ बहुत कर्मनिष्ठ पवित्र नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। और उसके लेखक है शंकर दयाल शर्मा। वो भी हमारे देश में समर्पित इंसान थे। हमारे देश के लिए उसने काफ़ी कुछ किया है। ऐसे जो इंसान शंकर दयाल शर्मा। मैं पहले आपको इस इकाई के बारे में थोड़ा कुछ बता देती हूँ कि इस इकाई के अंदर आपको इतने पॉइंट समझने हैं। जो इतने ही पॉइंट आप समझ गए तो पूरी की पूरी इकाई आपके मन में उतर जाएगी। और इससे पहले मैं थोड़ा शब्दार्थ के बारे में कहती हूँ कि मैंने शब्दार्थ जो है वो पीडीएफ बनाकर, इसीलिए मैं पीडीएफ बनाकर रखती हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत न हो। आप अपनी ओर से जब मन चाहे तब पीडीएफ खोलकर लिख सकते हो। इसीलिए और एक और बात बता देती हूँ कि इस इकाई को पढ़ने से पहले आपको पीडीएफ में से शब्दार्थ अपनी बुक में पहले लिख लेना है, क्योंकि इकाई बाद में पढ़नी है। पहले शब्दार्थ को फॉलो करना है, शब्दार्थ के ऊपर फोकस करना है। शब्दार्थ जो आपको नहीं समझ में आएगा तो इस इकाई के शब्द समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए जब सैटरडे को हमारा लेक्चर अपलोड होता है उस वक्त आप पहले पीडीएफ खोलिए और पीडीएफ में से शब्दार्थ अपनी बुक में लिख लीजिए और लिखने के बाद उसको कंठस्थ कीजिए और उसके बाद आप इस इकाई का जो वीडियो है उसको फॉलो कीजिए, ताकि आपको उसमें से जो प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, वार्षिक परीक्षा के अंदर, वो लिखने में दिक्कत न हो। तो इसमें इतने मुद्दे हैं। पहले तो कि महान कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जो बातें की गई है उसमें महान कर्मयोगी, कर्म तो सब करते हैं पर उस कर्म में महानता किस तरह से लाल बहादुर शास्त्री ने हमारे सामने रखी है। वैसे तो ये रेखा चित्र है, रेखा चित्र के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके पहले कि मैं इस बात को आपको समझा दूं, पहले के 3 मुख्य बातें, इसमें 3 उद्देश्य उसके उद्देश्य थे। उस उद्देश्य के बारे में उसने 3 बातें की है और वो 3 की 3 बात जो है हम हमारे जीवन में उतार लेंगे तो कर्मयोगी की तरह, लाल बहादुर शास्त्री की तरह हमें भी सफलता मिलेगी। शास्त्री जी की विशेषताएं, शास्त्री जी में कौन सी ऐसी विशेषता थी कि उसके कारण आज हमारे लिए वो पूजनीय है। और उसके बाद लोक सेवा मंडल, उसने कई संस्थाओं की स्थापना की, कई संस्थाओं ने उसने काम किया और उसके माध्यम से उसने देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। बहुत पॉइंट टू पॉइंट उसने उसमें के बारे में यहाँ पाठ के अंदर शंकर दयाल शर्मा ने कहा है। जेल यात्रा, अच्छे काम करने के लिए उसको जेल यात्रा भी भुगतनी पड़ी, उसके बारे में भी इस इकाई में कहा गया है। विभिन्न अनुभव, और व्यक्ति कुछ काम करता है तो ही उसको अनुभव होता है, बिना काम से हमें कुछ भी अनुभव नहीं होता है। तो उसके जीवन में जो अनुभव जुड़े हैं वो रेखा चित्र के माध्यम से हमें भी हमारे जीवन के साथ थोड़ा बहुत जोड़ना चाहिए, ताकि हम भी हमारे देश के लिए तो हम क्या कर सकते हैं पर हम थोड़ा बहुत हमारे आसपास के समाज के लिए अच्छे कार्य कर सके। स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता मिलने के बाद उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी उसके बारे में इस इकाई में कहा गया है और उसमें से हमें क्या संदेश लेना है। आप 8वीं कक्षा के बच्चे हैं तो आपको हर एक इकाई में से थोड़ी बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए। हम पहले लेखक शंकर दयाल शर्मा जो है उसका परिचय लेते हैं। भारत के 9वें राष्ट्रपति, भारतना 9वा यानी कि 9मा રાષ્ટ્રપતિ હતા કોણ? શ્રી શંકર દયાલ શર્મા। અને જ્યાં સુધી મને ખબર છે ત્યાં સુધી શંકર દયાલ શર્મા અને લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીએ સાથે ખૂબ સારું કામ કરેલું देश માટે। शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। एमनो जन्म क्या थयो तो भोपाल मध्य प्रदेश में। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई अने एमनी शुरुआतनु शिक्षण मध्य प्रदेश में ज थयेलुं। आगे की पढ़ा आपने क्रमशः अने आगळनु भणवानुं तेमणे क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MA LLB की उपाधियां प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। प्रवक्ता એટલે એક શિક્ષક તરીકેનું કામ કરેલું એમણે કેમ્બ્રિજની અંદર। MA અને LLB એટલે કે વકીલાતનું જે શિક્ષણ હતું એ
એ સમયગાળો એવો હતો ભારતના યુવાનો માટેનો કે જે એ સમયની અંદર આપણા આંબેડકર, મહાત્મા ગાંધી, પછી શંકર દયાળ શર્મા, આ બધા જ LLB કરવા બીજા દેશમાં જતા. કોઈ આફ્રિકા જતા, કોઈ UK જતા, કોઈ કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી પસંદ કરતા હતા. તો કહેવાનો મતલબ કે આપણે આજે જ વિદેશમાં જઈને શિક્ષણ લઈએ છીએ એવું નથી. આજથી 60 વર્ષ પહેલાંના છોકરાઓ પણ બીજા દેશમાં જઈને સારું શિક્ષણ લઈ અને દેશના કાયદાઓ માટે કામ કરતા, નહીં કે પોતાના માટે, સેલ્ફ માટે, દેશ માટે કામ કરતા. મને જ્યાં સુધી હિસ્ટ્રી યાદ છે, ઇતિહાસ યાદ છે, એમાં જેટલા પણ સારા વ્યવસ્થિત ભણેલા લોકો હતા, આજથી આપણે સ્વતંત્રતા નહોતી પ્રાપ્ત થઈ ત્યારે એનું એજ્યુકેશન એને દેશ માટે વાપરેલું. અને એક વસ્તુ યાદ રાખવી જોઈએ આપણે કે હંમેશા આપણું શિક્ષણ આપણા માટે તો હોય જ છે, પણ દેશ માટે પહેલાં હોવું જોઈએ. LLB की उपाधियाँ प्राप्त की, बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित એટલે કે પ્રાપ્ત કરી और वहीं पर एक वर्ष तक प्रवक्ता रहे. અને ત્યાં PhD કરીને ત્યાં જ એક લેક્ચરર તરીકેની એમણે ભૂમિકા ભજવેલી શંકર દયાળ શર્માએ. તત્પશ્ચાત ભારત લોટકર અને ત્યાર પછી કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીમાંથી એ કામ પૂરું કરી અને ભારત પાછા આવ્યા. આપ રાજનીતિમાં સક્રિય અને પછી એ રાજનીતિમાં સક્રિય થયેલા. विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी. विधायक विधानसभाના એક સભ્ય તરીકે વિધાયક અને પછી સાંસદમાં મેઇન ચૂંટાઈ અને રાજનીતિ યાત્રા રાજ્યપાલ અને ઉપરાष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई. राष्ट्रपति पद प्राप्त કર્યું ત્યાં સુધી એણે દેશ માટે કામ કરેલું. હિન્દી और અંગ્રેજી दोनों भाषा में आपने अनेक पुस्तकें लिखी है. એક સારા એવા રાજનીતિજ્ઞ હોવાની સાથે સાથે એક સારા લેખક હતા. એવા એક બીજા આપણા રાજનીતિજ્ઞ કોણ? અટલ બિહારી વાજપેયી. બહુ સારા એવા આપણા વાજપેયી નેતા હતા. અને નેતાની સાથે સાથે વાજપેયી બહુ સારા એવા કાવ્યો પણ લખતા હતા. ખાસ દેશને માટે ખૂબ કાવ્યો લખેલા એમણે. અને મેં વાજપેયીના ઘણા બધા કાવ્યો વાંચેલા છે. એકદમ આપણા જીવનમાં ઉત્સાહ અને ઉમંગ ભરી ગયે એવા વાજપેયીના કાવ્યો હોય છે. આજે તો તમે વાજપેયીના, અટલ બિહારી વાજપેયીના જે કાવ્યો છે એ यूट्यूब पर पण सांभળી શકો છો, એના गीत पण सांभળી શકો છો. जिनमें से कुछ इस प्रकार है. देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूल धारा. બહુ સરસ એમનો આ નિબંધ છે, हमारे चिंतन की मूल धारा. हमारे चिंतन की मूल धारा છે એમાં શંકર દયાળ શર્માએ ભારતની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરેલું છે. એટલે જો એ પુસ્તક ક્યારે હાથમાં આવે તો વાંચજો કે ભારતની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ શું છે. અને હંમેશા જે કાળમાં આપણે જીવતા હોય ને એ કાળમાં આપણે સમાજની એક એક પરિસ્થિતિ ઉપર આપણું ફોકસ હોવું જોઈએ. 20 વર્ષ પછી કદાચ તમારે જવાબ પણ ભરવા પડે. આજે અમે 20 વર્ષ પહેલાં જે જીવતા હતા ને એનો અમારા બાળકોને અમે આજે જવાબ આપીએ છીએ. 20 વર્ષ પહેલાં શું હતું તો અમે એમને કહીએ છીએ કે આ સ્થિતિ હતી, આવી રીતના હતી. એટલે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે આપણે જે જીવીએ છીએ ને પૂરી જાગૃતતાપૂર્વક જીવવું જોઈએ. કારણ કે આપણું જીવેલું જીવન એક પુસ્તક છે અને એને વાંચનારા આપણી આસપાસના લોકો છે. એટલે આપણે જે પુસ્તક સારી રીતે જીવા હશું તો વાંચનારાને આનંદ આવશે. આપણા જીવનને વાંચનારા લોકો ઘણા બધા છે અને એને આનંદ આપવાનો છે આપણે. આવા શ્રી શંકર દયાળ શર્મા, જેનો મેં આ નિબંધ વાંચેલો છે, હમારે ચિંતન કી મૂળ ધારા, એટલે પોતે જે વિચાર્યું હતું દેશ ઉપર, દેશના કાર્યો ઉપર, એની મૂળ પ્રગતિકારક ધારા કઈ હતી. એક વ્યક્તિ સાંસદથી લઈને એક રાષ્ટ્રપતિની યાત્રા કરે છે તો એના માટે કંઈક તો હશે જ, કંઈક ચિંતન તો હશે જ, તો જ એ આગળ વધી શકે. અને એવું જ એમણે કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ઉપર લખ્યું છે કે કર્મયોગી લાલ બહાદુર शास्त्री रेखाचित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे. જે કામ કરે છે ને એ ક્યારેય એક જગ્યાએ નથી રહી શકતો. જે કામ કરનારો વ્યક્તિ છે એ કેટલાય ડગલા આગળ વધી શકે છે. એવા જે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી વિશે શંકર દયાળ શર્માએ લખ્યું કે એટલા બધા કર્મનિષ્ઠ વ્યક્તિ હતા કે એ એક સામાન્ય પરિવારમાંથી આવ્યા હોવા છતાં પણ એક રાષ્ટ્રપતિ પદ સુધી એમણે, પ્રધાનમંત્રી પદ સુધીની એમણે યાત્રા પૂરી કરેલી. જે મેં તમને કીધું કે યાત્રા દરમિયાન એણે કેટલું સહન કરવું પડ્યું. वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे અને એ કર્મને જ ઈશ્વર માનતા હતા. કર્મને ઈશ્વર માનવું એટલે શું
કે જે કામ છે એને ઈશ્વર માનીને આપણે કામ કરવું જોઈએ. આપણા ભાગમાં આપણા હિસ્સામાં જે કાર્ય છે એ કાર્ય આપણે ખૂબ નિષ્ઠાથી નિભાવવું જોઈએ. कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था. कर्म के प्रति अटल आस्था એટલે કે કર્મના પ્રતિ એકદમ સમર્પણ, શ્રદ્ધા એ જ એના જીવનનો મૂળ વિકાસ હતો. જીવન વિકાસનો એક મૂળ મંત્ર બની ગયો હતો કે કાર્ય કરું એ જ આપણું જીવનનો એક મૂળ મંત્ર છે. इस प्रकार इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा અને કર્મઠતા એवं સેવા. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના મુખ્ય ગુણો હતા. સમર્પણ ભાવના. સમર્પણ ભાવ ત્યારે જ આપણી અંદર આવે કે જ્યારે આપણે બીજાનામાં દોષ નથી જોતા. જો આપણે બીજાનામાં દોષ જોઈએ ને તો ક્યારેય આપણામાં સમર્પણતા આવે નહીં. સમર્પિત થવું એમ દેશ માટે, દુનિયા માટે, ઘર માટે સમર્પિત થવું. કોઈક આપણને ખાલી એટલું કહે ને કે પાણીનો ગ્લાસ ભરજે, આપણે સીધા ફટ્ટા દઈને ના પાડી દઈએ કે નહીં, હું નવરો નથી. પણ જો સહેજે આપણું એના પ્રત્યે સમર્પણ હોય ને તો આપણે મૂંગા મોઢે બોલ્યા વગર ઊભા થશું, પાણીનો એમને ગ્લાસ ભરી દેશું, એ પીસે ત્યાં સુધી એની બાજુમાં ઊભા રહેશું અને પછી એ ગ્લાસ વ્યવસ્થિત મૂકશું. આને કહેવાય સમર્પણ. એ વ્યક્તિ પ્રત્યે સમર્પણ. આ તો કઈ ઘરની વાત. હવે દેશ પ્રત્યે સમર્પણ જો આપણામાં હોય ને તો આપણે જ્યાં ત્યાં કચરો પણ ન ફેંકીએ, તો આપણે જ્યાં ત્યાં કોઈ વસ્તુ પણ ફેંકીએ નહીં, આપણી દિવાલોને આપણે ગંદી પણ ન કરીએ જો આપણામાં સમર્પણ હોય તો. કારણ કે આપણા ઘરમાં સરસ મજાનો કલર કરાવ્યો હોય ને સહેજ લીટો થાય તો છોકરાને બે જ લાફા પડી જાય છે. તો જો સમાજની વસ્તુ છે, સામાજિક સંસ્થાઓ છે, એને આપણે ગંદી કરીએ છીએ, શું કરવાને? ક્યાંય આપણા ખીચામાંથી પૈસો નથી ગયો, કારણ કે ત્યાં સમર્પણ નથી. વાસ્તવિકતા જોઈએ તો ત્યાં આપણા ખીચામાંથી જ પૈસો ગયો છે, આપણા જ પૈસે બધું બન્યું છે, અને છતાં પણ આપણે એનું ધ્યાન રાખી શકતા નથી. પણ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જે છે આપણને આના વિશે જ કહે છે. રેખાચિત્ર એટલે શું કે એની સાથે જે એને અનુભવ થયા હોય ને એ જ્યારે આપણે વાંચતા હોય ને ત્યારે આપણી સાથે એ વસ્તુ જોડાઈ જાય. રેખા, એને રેખાચિત્ર કહેવામાં આવે છે. કર્તવ્ય નિષ્ઠા. કર્તવ્ય નિષ્ઠા એટલે કે કામ કરવાની પૂરેપૂરી કર્તવ્ય પાલન, જેને આપણે કહીએ કર્તવ્ય નિષ્ઠા, કે હું આ કામ હાથમાં લીધું છે એ કોઈ પણ પરિસ્થિતિ, કોઈ પણ સંજોગોએ હું એ કામ કરીશ. માતા પિતાને સાચવવાનું કર્તવ્ય આપણું હોય છે, પણ એમાં જો નિષ્ઠા ન હોય તો આપણે એને સાચવી શકતા નથી. એમ દેશને સાચવવાનું કર્તવ્ય આપણું હોય છે, પણ એમાં નિષ્ઠા ન હોય તો આપણે એને સાચવી શકતા નથી. કર્મઠતા. કર્મઠતા એટલે અડગ. ગમે એવું વિઘ્ન આવે તો પણ હું આ કામ કરીશ જ, આને કર્મઠતા કહેવાય. ગમે એટલું વિઘ્ન આવશે છતાં આ કામ હું પાર પાડીશ જ, એને કર્મ. સેવા. અને સેવા, સેવા પહેલાં છે. જો તમે ચાલ્યા જતા હોય ને રસ્તામાં મોટો બધો પથ્થર પડ્યો હોય ને તમારાથી દૂર ન થાય ને તો તમે એક મનુષ્ય નથી. કારણ કે મનુષ્યનું આ કામ હોય છે કે મારા રસ્તામાં આવેલા વિઘ્નને હું બીજા સુધી નહીં પહોંચવા દઉં, એને હું મારાથી જ દૂર કરી નાખીશ. આને કહેવાય સેવા. સેવા એટલે આપણા માટે નહીં, હું બીજા માટે કામ કરું, એને સેવા કહેવાય. આપણે આપણી સેવા તો કરીએ જ છીએ, મોઢામાં ફેસ પેક લગાવીએ, હેર સ્ટ્રેટ કરીએ કે સારા કપડાં પહેરીએ, આપણી સેવા છે. પણ આપણે બીજા માટે કાંઈક કરીએ છીએ એ એક સેવા છે. એ દેશ માટેની હોય, ઘર માટેની હોય, સમાજ માટેની હોય કે પાડોશ માટેની હોય, એને કહેવાય સેવા. પાઠની શરૂઆત આપણે કરીએ છીએ. પહેલો જ મુદ્દો છે મહાન કર્મયોગી, એટલે એના વિશે વાત કરી છે કે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી મહાન કેમ હતા. તો કે शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है. શાસ્ત્રીજીના નામની સાથે કર્મયોગી વિશેષણ જોડવું એ ઉપયુક્ત એટલે કે ખરેખર યોગ્ય છે. ઉપયુક્ત એટલે યોગ્ય છે. એનું રીઝન क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है. કોણ આવું કહે છે? શંકર દયાલ શર્મા. હા, એમ કહે છે કે મને તો એમનું જીવન જે છે એ આખે આખું જીવન કર્મથી ભરેલું જોવા મળે છે, માલુમ પડે છે, એટલે કે જોવા મળે છે. शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छुपा हुआ है. એ એવું કહેવા માંગે છે શંકર દયાલ શર્મા, કારણ કે એમણે એની સાથે કામ કરેલું છે અને એટલા માટે એમ કહે છે કે શાસ્ત્રીજી એ પદ એક સામાન્ય ઘરમાંથી આવ્યા અને એક ધીમે પોતે એક પ્રધાનમંત્રીના પદ સુધી પહોંચ્યા. એમાં એણે સખત પરિશ્રમ કર્યો છે, સખત કાર્ય. આજના જેમ નહીં કે પૈસા આપી દીધા,
કે પદ મળી ગયું, નહીં. પૈસાથી પદ એ સમયમાં નહોતું મળતું, કામથી પદ મળતું હતું. આપણે મહાત્મા ગાંધીને પિતા તરીકેની ઉપમા દીધી. શું કરવાને? બહુ સરસ એક વખત એમને કોઈક ફોરેનિયસ વ્યક્તિ મળવા આવે છે અને એ ગેટની બહાર, સાબરમતી આશ્રમની બહાર ઊભો રહે છે અને કહે છે કે બાપુને મારે મળવું છે. ખુદ બાપુને પૂછે છે કે બાપુને મારે મળવું છે. તો બાપુ એમ કહે છે કે જાઓ અંદર જઈને બેસો, હમણાં બાપુ તમને મળશે. ખુદ બાપુ એને જવાબ આપે છે. બાપુ ત્યારે શું કરતા હતા? ગેટની બહાર સફાઈ કરી રહ્યા હતા. એટલે પેલો આવનારો વ્યક્તિને એમ કે આ કોઈ સામાન્ય માણસ સફાઈ કરી રહ્યો છે, બાપુ તો કોઈક મોટી હસ્તી છે. પરંતુ નાની એવી એક પોતળીમાં વીટેલું શરીર અને સાથમાં સાવરણો લઈને સફાઈ કરનારા વ્યક્તિને પેલો વિદેશી યાત્રિક પૂછે છે કે બાપુને મારે મળવું છે. અને એ વ્યક્તિ બહુ આદર્શતાથી બાપુ એને જવાબ આપે છે કે જાઓ અંદર જઈને બેસો, હમણાં જ તમને બાપુ મળશે. અને આ જ વ્યક્તિ અંદર જાય છે અને એમ કહે છે કે હું બાપુ છું. ઓલો વ્યક્તિ એના પગમાં પડીને રડવા મળે છે. બે વચ્ચે કાંઈ જ સંવાદ નથી થતો, કશું નથી બોલતા. પણ પેલો વ્યક્તિ છે ને એના વિશે ઘણા પુસ્તકો લખી નાખે છે બાપુ વિશે, ખાલી એના આટલા કાર્યને જોઈને. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે બોલવું ન પડે કે હું કાંઈક છું. બસ કામ જ તમારું જે છે, એ કર્મ જ તમારું જે છે, એ તમારા માટે એક ગાથાઓ બની જાય છે. આપણે બોલીએ તો ગાથાઓ નથી બનતી, બોલવાથી ગાથાઓ નથી સર્જાતી, પણ કામથી ગાથાઓ સર્જાય છે, કામથી કહાનીઓનું સર્જન થાય છે. ઘણા બધા રાજાઓ એવા થઈ ગયા કે જેણે એટલા બધા કામો કર્યા કે આજે પણ આપણે એની યાદ કરીએ છીએ. वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એવા નહોતા કે જે ભાગ્યની ઉપર ભરોસો કરીને બેઠા રહે. આપણે એમ કહીએ કે નસીબમાં હોય એટલું મળે, પણ કામ કરીએ, એકવાર નિષ્ફળતા મળે, બે વાર નિષ્ફળતા, પણ સફળતા ચોક્કસ મળે જ છે. પંગુ લગાય તે ગિરિમય, જે અરુણિમા વિશે બહુ સરસ મજાનું એ પાઠમાં 9મા ધોરણમાં આવે છે. આ પાઠ ગુજરાતીમાં પંગુ લગાય તે ગિરિમય, કે અરુણિમાએ જે અધિકારીનું પદ લેવું હતું અને વચ્ચે જે વિઘ્નો આવ્યા ને છતાં પણ એક પગ કપાયેલો હતો, એક પગમાં કેટલા બધા ઓપરેશનો હોવા છતાં પણ એણે હિમાલય સર કર્યો. તો એ આપણે જો કર્મ જ કરશું તો એ સમાજ માટે એક મોટા ઉદાહરણ સાबित થશે. वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है. અને અચાનક જ ક્યારેક સફળતા મળી જાય છે. કોઈક 100માં એક માણસ એવો હોય છે કે જે ભાગ્ય ઉપર ભરોસો રાખે અને અચાનક સફળતા મળી જાય. बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है. लाल बहादुर શાસ્ત્રીને પોતાના હાથની લકીરો, જ્યોતિષ પાસે જવામાં રસ નહોતો, પરંતુ એને એના હાથની શક્તિમાં એને વિશ્વાસ હતો કે હું જે કામ કરીશ એનાથી જ હું પદ પ્રાપ્ત કરીશ. નહીં કે હું જ્યોતિષ પાસે જઈશ, હું જ્યોત જોડાઈશ કે ક્યારે મારા ગ્રહો મળે છે ને ક્યારે હું મુખ્યમંત્રી બનું કે પ્રધાનમંત્રી બનું, એ નહીં. આપણે જોઈએ છીએ મોટા માણસની જન્મકુંડળીઓ ન્યૂઝપેપરમાં આવે છે, પણ એક જન્મકુંડળીના રવાડે ચડવા કરતાં આપણે એના સંઘર્ષની ગાથા ઉપર જઈએ ને તો ખ્યાલ આવે કે આ માણસ અહીંયા સુધી કેવી રીતના પહોંચે છે. जिनको अपनी हथेली की लकीरों की बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है. चिंतन और कर्म की शक्ति. આપણે આખો દિવસ કંઈક કામ કરવું હોય ને તો એની રાતના સૂઈએ ને ત્યારે ચિંતન કરવું પડે કે કાલે હું શું કામ કરીશ. જો રાતના તમે સૂતા પહેલાં કાલનું આયોજન કરી લો, કાલે હું શું કાર્ય કરીશ, તો સવારમાં ઉઠતા વેત એ કામ તમારા હાથમાં આવી જશે, કામ સામે આવે છે. પરંતુ સવારે ઉઠીને આળસ મેળીને પથારીમાં 15 મિનિટ મોબાઈલ સાથે મથી અને પછી વિચારીએ કે આજ શું કરવાનું છે, તો 11 વાગી જશે. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે ચિંતન, જીવનની અંદર ચિંતનને પ્રધાનતા આપજો, प्रायोरिटी આપજો. शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं. અને એ ધીમે ધીમે, ઝડપથી નહીં, ધીમે ધીમે આજનો સમાજ, આજનું જીવન
ફટાફટ દોડવા માંડ્યું છે, ઝડપથી દોડવા માંડ્યું છે, અને એટલા માટે ઝડપથી એ પૂરું પણ થઈ જાય છે. પણ એક સમયે માણસ કેટલો શાંત, કેટલો સ્થિર હતો, હાથના ઘંટલાથી અનાજ દળતો હતો, પણ એને ટેન્શન નહોતું. આજે આપણે મશીનથી દળવું છે તો ટેન્શન કે કાલે દહીણું દળાવવાનું છું. 15 દી પહેલાં ડબરાને ચેક કરે કે ઓહો, એને એટલું બધું ભારે લાગે છે. મશીનમાં લોટ દળાવ, મેં ઘણી બધી ગૃહિણીને મોઢેથી સાંભળ્યું છે કે બધાથી બોરિંગ મને દહીણું દળાવવાનું કામ લાગે છે. અથવા તો ઘરની ઘંટી હોય ને તો એને સાફ કરવી, મૂકવી, આ બધું કહેવાનો મતલબ કર્મ નહીં, સીધું આવી જવું જોઈએ, કામ નહીં, સીધું. અને પહેલાંની સ્ત્રીઓના સ્મિત, હાસ્ય, ચહેરો તમે જુઓ તો સવારમાં ઉઠીને મેં પણ કરેલું કામ છે. સવારમાં અમે 7 થાય ને તા તો 500 લીટર પાણી 2 કિલોમીટર દૂરથી લઈ આવતા. 500 લીટર પાણી આજે ઘરમાં ગ્લાસ છે, પાણી છે, છતાં પણ આપણે બીજાને ભરી નથી દેતા. બેડું લઈને પાણી ભરતા, અને કપડાં ઘરે ધોવાની વ્યવસ્થા જ નહોતી ગામડામાં. કોઈની બીજાની વાડીએ 2 કિલોમીટર 3 કિલોમીટર દૂર કપડાં ધોવા જવા પડતા. આ બધા જ સંઘર્ષ વચ્ચે પણ એટલા બધા ખિલખિલાટ, એટલી બધી મસ્તીઓ હતી કે વાત જવા દો. અને આજે કશું જ સંઘર્ષ નથી, કાંઈ જ કામ નથી, અને છતાં પણ માણસ મસ્ત નથી. એના જીવનમાં સતત ઉદાસી, સતત ડિપ્રેશન, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ. શું કરવાને? કારણ કે એના જીવનની ઓરિજિનલ મસ્તી, કર્મ, જેને કહેવાય ને કામ અને નિષ્ઠા. મેં ઘણી વાર આ વાત કરી છે કે સબરીબાઈ કેટલા વર્ષ, જો લાંબામાં લાંબુ આયુષ્ય જીવનારી કોઈ સ્ત્રી હોય ને રામાયણ પાત્રની તો એ સબરી છે. કારણ કે સબરીએ કેટલા વર્ષો સુધી રામની રાહ જોઈ, અને રોજે ઉઠે એટલે ફળિયું વાળવું, સાફસૂફ કરવું, આશ્રમને લીપવો, ઘૂપવો, ફૂલ લઈ આવવા, પાણી ભરવું, બધું સાફ કરવું. એને ખબર હતી કોઈક દિવસ રામ આવશે, આજે જ આવી જવાના છે. આપણે તો મહેમાન આવવાના હોય ને, તૈયારી કરી હોય, મહેમાન આવવાના હોય, તૈયારી કરી હોય, મહેમાન ન આવે ને તો આપણે વાસણ પછાડવા માંડીએ, કારણ કે મહેમાન આવ્યા નહીં કેમ. એટલે હવે આજ સબરી કેટલા વર્ષ સુધી રામની રાહ જોવે છે, ને એક દિવસ અચાનક એમને ત્યાં રામ આવે છે. એટલે એને ક્યારેય નહીં ખીચ ચડી હોય કે કેમ નથી આવતા, કેમ નથી આવતા. બસ સ્મિત, અહોભાવથી, કર્મથી, બસ કર્મ જ એનું જીવન બની ગયું હતું. एवी सी रीतना वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा है। चिंतन और कर्म की शक्ति, चिंतन और काम आ बे वस्तु जो जीवन में आई जाए ने एटले असफल कोई दिवस न थवाय, हमेशा सफलता। भले हूँ एम नहीं कहती आपणे मोटी सफलता पण आपणा माटेनी आपणी नानी नानी सफलताने आपणे प्राप्त करी शकीए और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। 3 मुख्य बातें एमां पहली बात छे, तमने पूछवामां आवे छे प्रश्न तरीके शास्त्रीजीनी 3 मुख्य बातें। तो पहली बात है, तमे नोट करजो तमारी पासे पाठ्यपुस्तक होय तो कि जिन क्रमशः शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। ये मुख्य बात है कि शास्त्री माटे कर्म ही ईश्वर। जेम मैं कीधुं सबरी रोज काम करूँ एक दिवस भगवान आवशे, एम शास्त्रीजी माटे कर्म ही ईश्वर था। क्याय पूजा पाठ नहीं पण सवारमां आपणे आपणा घरने प्रेमपूर्वक साफ करीए ने ई एक मंदिरनी सजावट कर्या बराबर छे। अहोभावथी आपणा घरनी सजावट साफ सफाई आपणा माता पिताने प्रसन्नता आपे एवुं आपणा घरनुं वातावरण आ बधुं ज आपणा कामने हिसाबे थाय छे। आपणे घरमां जईने बेसी जाईए, कांई काम न करीए तो आपणा घरना सभ्य प्रसन्न ना रहे। एने एम थाय के हूँ हाव आखो दिवस बेठा रे काम नहीं करता हते। एटले कर्म ही ईश्वर। ईश्वरने गोतवा माटे के जंगलमां नहीं जवानुं, आपणा घरनी 4 दिवालनी वच्चे रहीने पण आपणे जेटલું उत्कृष्ट काम करी शकीए एने जेटલું आपणे आगळ वधी शकीए ने ए ज ईश्वर छे। और उनके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित। बीजी एमनी बात है कि फळनी आशा राख्या वगर पूरेपूरा समर्पित। कोईपण काम करे से एमां फळ मळशे के नहीं पण पूर्ण समर्पण होवुं जोईए। गीतामां कीधुं छे कर्म कर पण फळनी आशा न राख, एटले के संपूर्ण समर्पण। घणी वखत नानुं बाळक होय ने मारा छोकराने हूँ क्यारेक हूँ श्लोक बोलती होઉં कि ओम भूर्भुवः स्वाहा, तो हूँ एने बोलावुं तो हूँ घणी वार झाजी वार बोलूँ तो मने के मम्मी एकनी एक वस्तु वारे वारे बोलवाथी शुं फायदो थाय, कारण के एने खबर नथी हजी। एटले मैं एने कीधुं कि अत्यारे तू बोल्या राख, फायदो एनी रीते थई जशे।
અને ઘણી વખત આપણે અમુક વસ્તુ કર્યા રાખીએ આપણે ખબર ન હોય કે આનો હું જ ખુદ નાની હતી તો ઘરમાં જે કર્મકાંડો થતા મને એમ થાય કે આ કરવાથી શું થતું હશે, ઘરના લોકો જે કર્મકાંડ કરતા તો મને ન સમજાતું કે આ શું થતું હશે, માતાજી પાસે માથું નમાવાથી શું થતું હશે. પણ ધીરે ધીરે આધ્યાત્મિકતાનું એક સ્ટેપ આપણી અંદર ઉતરતું ગયું અને એનું રિઝલ્ટ આપણને મળતું ગયું. એમ આપણે ખબર પડતી ગઈ કે ઓહો, અનુભવ જે છે એ તો બહુ સિદ્ધતા તરફ લઈ જાય છે અને ચમત્કાર એકદમ જ થઈ જાય છે. ક્યારેક આપણા શરીર સાથે શું થઈ જાય છે એ આપણે ખબર પડતી નથી. એટલે કર્મ કરવું પણ ફળની આશા ન રાખવી, કરે રાખો. પેલો એકડો આપણે લખ્યો હોય તો આડો ને અવડો લખાણો હોય, પણ ધીરે ધીરે એકડા લેખા તો હેન્ડરાઇટિંગ એ સારા થઈ ગયા, એકડો સરસ લખાઈ ગયો, યાદ રહી ગયો, આ જીવન કોઈ દી ન ભૂલાણો. એવું જ આમાં છે. જેમ તમે કર્મ કરશો એમ ધીરે ધીરે તમે સફળતા તરફ જશો. અને એટલા માટે કર્મ ही ईश्वर था और उसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे. અને આ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી કોઈ પણ ફળની આશા રાખ્યા વગર કામમાં એ હંમેશા ઇન્વોલ્વ રહેતા હતા. यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि रखी. ક્યારેય પણ એને આવી ફળ પ્રાપ્તિનો અવસર મળ્યો તો પણ એને લેવા માટેની ઉત્સાહ નહીં. આપણે તો પહેલાં પ્રમાણપત્ર આ મળશે તો હું પરીક્ષા આપું, પહેલાં આપણે પ્રમાણપત્રનું પૂછીએ પછી પરીક્ષા. એવું નથી કર્યું. એને પરીક્ષા આપી, પ્રમાણપત્ર મળે કે ન મળે. ઈશ્વર ઘરમાં પણ બે બહેનું હોય ને એટલે એક બેન વાસણ કરતી હોય ને એક ઓલી કરતી હોય, એટલે મારી મમ્મી મારા વખાણ કરશે તો હું કરું. જો ભૂલે ચૂકે મમ્મી એક દી વખાણ ન કરે તો બીજે દી સોફા ઉપર મોઢું ચડાવીને બેસી જાય કે આ મારા મમ્મી વખાણ નથી કરતા ને ખોટા મારા વાસણ ઉઠોકા. પણ હું ઘણીવાર ક્લાસમાં છોકરીઓ તમે સામે બેઠી હોય તો કહું કે ઘરમાં પણ કોઈ કામ કરો ને તો એના માટે ફળની આશા ન રાખો. એ બધાને ધ્યાન જ હોય, ખ્યાલમાં જ હોય કે આ કામ કરે છે એને આપણે આપવું જ જોઈએ. અમે બહુ નાના હતા ને તો અમારા ગામડામાં રિવાજ હતો, જે છોકરી જાજુ ખેતીનું કામ કરીને જાય ને એને વધુ સોનું આપતા સાસરે જાય ને ત્યારે. એટલે છોકરી ક્યારે બોલતી નહીં હામી કે મમ્મી આ આટલું ગણાવવાનું જ નહીં, કામ કોઈ દી છોકરી ગણાવતી નહીં. પણ આખા ફેમિલીને ખબર હોય, એના બધા જોઈન્ટમાં રહેતા, દાદાને ખબર હોય, કાકા કાકીને ખબર હોય, મમ્મી પપ્પાને ખબર હોય કે આ દીકરીએ કેટલું ઘરમાં વધુ કામ કર્યું છે. ઓટોમેટિક એના લગ્નનો સમય આવી જાય એટલે એને એટલા તોલા ઘરેનું બધું મળી જ ગયું હોય. આવો સમય હતો. અને આજે તો એક કામ કર્યું બીજે દિવસે ગણતરી, મમ્મી કાલે મેં આ કામ કર્યું હતું. મમ્મી પપ્પા એના કામની ગણતરી કરીને એટલા બધા થાકી જાય કે વાત જવા દો. પણ જો આજનો સમય અલગ છે. આજના મા બાપ સમર્પિત છે ને પ્રેમાળ છે. ત્યારે સમર્પિત ને પ્રેમાળ હતા જ, પણ સંવાદ નહોતો. આજે સંવાદથી જીવન ચાલે છે, ત્યારે મૌનથી જીવન ચાલતું હતું. ઓછો સંવાદ, ઓછું બોલવું અને કામ વધુ હતું. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના જીવનમાં પણ કંઈક આવું જ હતું. આ પાઠ આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. અહીંયાથી આગળ આના પછીના લેક્ચરની અંદર હું કરાવીશ. થેન્ક યુ.